ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ अपील की सी। इत्थे दस दईए कमलदीप कौर राजवाना ने बयान ते यह प्रतिक्रम दिता। जथेदार साहब वालों सरकारों तो इंसाफ ना मंगण दे बयान ते यह प्रतिक्रम दिता गया है। कहा गया है कि एसजीपीसी नूं आदेश जारी करो कि भाई राजवाना की सज़ा मुआफी की अपील वापस लैण। जे हुक्मराना तो इंसाफ नहीं मंगना तो उन्हां दे विआह विच जाके भंगड़े पाओ। साल 2012 विच एसजीपीसी ने भाई राजवाना की फांसी नूं उमर कैद विच बदलण दी केंद्र नूं अपील की सी ते फेसबुक पोस्ट की गई है। की कुछ कहा गया फेसबुक पोस्ट विच वो भी तुहानूं दस दिंदे आ। वीर जी सरदार बलवंत सिंह राजवाना जी कौम दे इंसाफ अते मान सन्मान लई संघर्ष करते हुए पिछले 28 सालों तो जेल विच बंद हैं। मार्च 2012 विच श्री अकाल तख्त साहब जी दे आदेश ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वीर जी राजवाना जी दी फांसी दी सज़ा नूं उमर कैद विच बदलण लई कीती गई अपील पिछले 12 सालों तो केंद्रीय गृह मंत्रालय कोल विचार अधीन पई है। इस बेइंसाफी दे विरुद्ध आवाज़ चुकण लई असीं श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं 5 जून नूं मिले सी तां उन्हां ने इस संबंधी यतन करन दा भरोसा भी दिता सी। खालसा जी 6 जून नूं घल्लूघारा दिवस ते जथेदार साहिबान जी वालों जो संदेश कौम दे नां दिता है उस विच उन्हां कहा कि सानू सरकारां तो झोली अड्ड के इंसाफ मंगण दी लोड़ नहीं। सिंह साहब जी हुण जेकर असी सरकारां तो इंसाफ मंगना ही नहीं तो यह बहुत जरूरी है कि इंसाफ लई किते भी कोई अपील ना की जाए। इसलिए तुसीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं यह आदेश जारी कर दवो कि 2012 विच अपनी कीती हुई अपील नूं वापस ले लिया जाए, क्योंकि तुसीं कहा है कि सरकारां तो इंसाफ मंगण दी लोड़ नहीं है। इसलिए वीर जी राजवाना जी का कहना है कि जेकर असी कौम लई इंसाफ मंगना ही नहीं है तो हुक्मराना दियां विआह शादियां विच जाके लड्डू खाओ, भंगड़े पाओ, जैड सुरक्षा लैके आनंद लवो। तो एक लंबी फेसबुक पोस्ट की गई है कमलदीप कौर राजवाना वालों ते कहा गया कि एसजीपीसी नूं आदेश जारी करो कि भाई राजवाना की सज़ा मुआफी की अपील वापस लैण। साडे नाल साडे सहयोगी नवीन जुड़ गए ने। नवीन, जिस तरह दे नाल हुणे लंबी एक फेसबुक पोस्ट की गई है कमलदीप कौर राजवाना वालों ते एक जो कौम दे नाल संदेश जारी किया सी जथेदार साहब वालों उस ते प्रतिक्रम दिता है कि एसजीपीसी नूं आदेश जारी करो कि भाई राजवाना की सज़ा मुआफी की अपील हुण वापस लैण। किवें वेख्या जावे? देखो, मेरे नाल भाई बलवंत सिंह राजवाना दे जिहड़े भैन है कमलदीप कौर राजवाना वो मेरे नाल मौजूद है। इस पोस्ट नूं किवें वेखीए, क्योंकि लंबे समय तो जिहड़ी अपील पाई गई है 2012 तो ये अपील चल रही है। तुसी अज पोस्ट पाई है और काफ़ी पोस्ट दे विच रोष भी वेखण नूं मिल रहा। की दिमाग च आया, की समझिए इस नूं? देखो, घल्लूघारा दिवस ते सिंह साहब जी का जिहड़ा संदेश आ जदों दिंदे ने तां समुच्चा खालसा पंथ एक बहुत ही उम्मीद दे नाल सिंह साहब जी दे उस संदेश नूं सुन रहा हुंदा गा, बहुत ही उम्मीद दे नाल ते सानूं संदेश सुन के बहुत ही ठेस पहुंची है। क्योंकि इस संदेश दे विच जिहड़ा सिंह साहब जी ने कहा कि सानूं इंसाफ मंगना नहीं चाहिदा सरकारां तो ते ना ही इंसाफ सरकारां ने देना गा। ते पहली गल तां जदों सिंह साहब जी ये गल कहंदे ने कि इंसाफ मंगना नहीं चाहिदा, जदों ये घल्लूघारा वापरिया गा तां उदों भी साडी सिख कौम जिहड़ा खालसा पंथ है धर्मयुद्ध मोर्चा चल रहा सीगा। खालसा पंथ समुच्चा खालसा पंथ अपनियां हक्की मंगां दे लई संघर्ष कर रहा सीगा ते जेकर असीं मतलब कि संघर्ष ही नहीं करांगे तो फिर सानू इंसाफ किमें मिलेगा। तो साडा तो ये कहना सी कि 28 साल हो गए, देखो वीर जी राजवाना जी नूं जेल च बंद, 16 साल हो गए उन्होंने फांसी चक्की च बैठिया तो श्री अकाल तख्त साहब जी के आदेश ते ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राष्ट्रपति जी को अपील पाई सी कि फांसी की सज़ा नूं उमर कैद च बदलिया जाए। तो अज 12 साल बीत जाने के बाद भी उत्ते फैसला नहीं होया हैगा। तो सब तो वड्डी चीज़ तो यही आ कि असी सिंह साहब जी नूं यही बेनती करते हैं कि जेकर इंसाफ मिलना ही नहीं हैगा, इंसाफ मंगना ही नहीं चाहिए तो शुरुआत करो।
ਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਦ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ? ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਜਵਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, 28 ਸਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਪਈ ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਜਵਾਨਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਸ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਵੀਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।